உட்கார்றா. டேய் நீ உட்கார்றா. நீ உட்கார்றா. ஏடா ரத்தம் வருது? டேய் என்னடா உனக்கு இங்க வீங்கி போயிருக்கு? ஆமா. போடா. டேய் போடா. நீதான் அவசரப்பட போடா. என்னப்பா நீ? வந்துரு. பாக்கறா பாவீங்களா? Amigos, welcome to Thompson Reaction 2.2. நம்ம சேனலில் சீக்வல் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஜஸ்டிஸ் லீக் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஒரு மலையாள மூவியோட சீக்வல் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக ஒரு சீக்வல் இருக்கு. ஏதோ சொப்னம் பூவணிஞ்சதோ கையில் வந்த சாம்ராஜ்யம். சப்டைட்டில் கிடைக்கல, தேடி நீரேன். 2 சீக்வல் அது வந்து ட்ரிலாஜி வேறு அது. ஸோ இனி நம்ம பார்க்க வர மூவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுவுமே கிளாசிக் லாலட்டன் மூவி தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு ஆல்ரெடி இதோட ப்ரீக்வல் பார்த்துருக்கோமா? எஸ், தேவசூரம் அந்த மூவி பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஹையர் கேஸ்ட் நீலகன் பண்ணுவார். திமிரா இருப்பாரு. ஆனால் செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து அச்சு கழட்டிடுவாங்க. மடி அடிச்சுட்டு அவர் கில்ட் ட்ரிப்ல போயிட்டு வருவார். அப்புறம் கிளைமேக்ஸ்ல அவர் கையை வெட்டிடுவாங்க. கால் ஃபுல்லா அடிச்சு ஒடிச்சிடுவாங்க. கையும் ஒடிஞ்சிரும். ஒத்த கையில சண்டை போடுவார். ஸோ அதுக்கப்புறம் திருந்தி இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நடக்கிற கதையா என்னன்னு தெரியல. ஸோ சொல்றாங்க ரீசெண்டா தான் ரீரிலீஸ் ஆயிருக்கு. பார்த்தேன் எல்லாம் அமைச்சாங்க ரீல்ஸ். ஸோ இனி நான் பார்க்க போகிற மூவின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராவண பிரபு, டிரான்ஸ்லேட்ஸ் டு லார்ட் ராவணா. ஸோ இந்த படத்தை யார் டேரக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரஞ்சித். 2 படம் பார்த்துருக்கோமா? ஸ்பிரிட் அந்த படம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ரிட்டன் பை அவரே தான். ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வசுந்தரா தாஸ், சிட்டிசன், ஜிகிடி தோஸ்து, சிதிகி, நெப்போலியன். கண்டிப்பா அங்கதான் வந்துட்டுக்கிறாரு. இன்னசென்ட், விஜயராகவன். சரி ஓகே. ஸோ இந்த படத்தை இட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மலையாளம் லாங்குவேஜ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம். ட்ராமா இருக்காத வரைக்கும் ஓகே. நம்மளோட அது வந்து காமெடி தான் நம்மளுக்கு ஃபேவரட் சேனல். இவர் ராவண பிரபு ஒன் கேரளா ஸ்டேட் அவார்ட் ஃபார் பெஸ்ட் ஃபிலிம் வித் பாப்புலர் அப்பீல் ஏஸ்தெட்டிக் வேல்யூ. ஃபேமிலி ட்ரீலாம் போட்டுருக்காங்க. ஃபேமிலி ட்ரீயா? லாஸ்ட் வீக் ஒரு மூவி பார்த்தோம், திலீப்போட பெஸ்ட் மூவி. நாங்க பார்த்ததுலயே சேனல்லையே. பார்ட் 1 வரைக்கும் அப்படி பேசினாங்க. ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு டெலிலூலியே இருந்தாங்க. இல்ல செகண்ட் வார்ட்ல இவனுங்களை போயிட்டு தப்பா சொல்லிட்டோமே அப்படிதான் நினைச்சேன். ஆக்சுவலா அந்த படம் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. சூப்பர் படம். அது வந்து திலீப் மெயினா வந்து ஜோஷி தான் அவரோட ஹரி ஆஃப் மலையாள சினிமா நான் சொல்லுவேன். ஜோஷி அப்புறம் அந்த காமிக்லாம் எல்லா சீனுமே வந்து காமெடியன் சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு. இது ஏன் இங்க சொல்றோம்னா இந்த வீடியோ நீங்க எல்லாரும் பாப்பீங்க. அது இல்லாம அது விக்கிபீடியால அது யாருன்னா கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் அது தேவையில்லை. அது இல்லாம இது சூப்பர் படம். அண்ட் 2004ல வந்துச்சு, 8ல வந்துச்சு. அது வேற பாத்துருக்கீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு புரியுது சத்தியம். அது இல்லங்க, அது சிமிலாரிட்டி இல்லங்க. ஜோஷி வந்து பிரேக்கிங் பேட் பாத்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. வின்ஸ் கிலிகன் வந்து ரன்வே படம் பாத்துருக்க வாய்ப்பு. அது என்ன லாஜிக்ல கமெண்ட் பண்றாங்கன்னே தெரியல எனக்கு. அது ரன்வே வேற லெவல் படம், நல்ல படம். ரன்வே வேற லெவல் படம். அதுக்கு போய் இயர்லாம் வேற மென்ஷன். அது 2004ல வந்து அது வேற போட்டு கண்ணாடி வச்சு ஒரு எமோஜி இருக்கும் தெரியுமா? எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் பாத்தியா? அந்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு பேசணுமா? நான் படம் ஃபுல்லா தேடி நின்னோம், எங்கடா வருது பிரேக்கிங் பேட். அதுதான் நாங்க வேணும்னு பண்ணல. சூப்பரான படம்டா அது. அது நல்ல படம். எத்தனை இப்போ அது வந்து ஒரு டிவி மெட்டீரியல் மூவி. எத்தனை வாட்டி நீ போட்டு அது எத்தனை தியேட்டருக்குமே சூப்பரா இருக்கும். அந்த படம்லாம் தமிழ்ல பெரிய படம், சம படம் நல்லா இருக்கும். நல்ல சூப்பரான படம். அவர் ஆக்டிங்கும் நல்லா இருந்தது. அந்த டபுள் ரோல், ஏன்னா வந்து இங்க ஒரு மாதிரி நடிக்கிறாரு, எல்லாமே சூப்பரா இருந்தது. மேரே பாய் செம்மையா இருந்துச்சு. காமெடிஸ்லாம் வேற நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு படத்துல. சோ ஓகே, அதுதான் நாங்க எதுவும் நாங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோமோ சொல்றோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ இன்னொரு ஒரு சூப்பர் மூவியோட சீக்வல்ல வந்திருக்கோம், லாலட்டனோட ராவண பிரபு. ஸோ ரியாக்ஷன் போகலாம். அப்படியே கண்டினியூ ஆகுதானே? அது கடைசியில இந்த மாதிரி தானே ஒரு ஃபைட் நடக்கும். இது இதானே வச்சு வெட்டுவாரு அந்த கோயில் ஃபங்க்ஷனு. ஆமாடா, நெப்போலியன் சொல்லிட்டாங்களோ இல்ல.
ஒரு கை அடி போட்டுருவாங்க ஒரு ஃபுல்லா ஆயில் இதெல்லாம் ட்രീറ്റ്മെന്റ്லாம் എത്തുന്ന പാரு. എനിക്ക് ജീവിക്കണം, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ എന്റെ കൈകൾ ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുക്കുക. எத்தனை இயர்ஸ் கழிச்சு சொல்லுவாங்களா தெரியலையே. அதுக்கப்புறம் ஜெயிலுக்கு போயிட்டாரு. പകയുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ദേവാസുര യുദ്ധകഥ. വേഷങ്ങൾക്ക് ആസുരകാലത്തിന്റെ രൗദ്രതയേറുന്നു. വാൾമുനകളിൽ ചോരയും കണ്ണീരും തിളങ്ങുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കൽവിളക്കായി കത്തി നിൽക്കുന്ന കഥയുടെ രണ്ടാം അംഗം തുടങ്ങുകയാണ്. കൗണ്ടർ വന്നു. இவரு பேர் போட்டிருந்தாங்களா? இல்ல 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 പേര് മെൻഷൻ பண்ணல. വണക്കം. വളരെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? സോറി. നോ പ്രോബ്ലം. தமிழ் ஆள் போடுது. ഞാൻ ശക്തിവേൽ ഗൗണ്ടർ. എന്റെ പാർട്ണറാ രാജേന്ദ്രൻ, പാലക്കാടാ. അവിടെ രാജേന്ദ്രൻ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അറിയും. എന്റെ അമ്മ தமிழ் ஆளே யாருன்னா போட்டிருக்காங்களா? വൈഫ് ചിറ്റു ഹാഫ് മലയാളി തന്നെ. ജസ്റ്റ് പേ பண்ணிட்டாங்க. രാജേന്ദ്രൻ, ഇതാണ് കൗണ്ടറുടെ ഹാഫ് മലയാളി. ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സൈറ്റ്. വില കൗണ്ടർ ഓവറാ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്ഥലം കണ്ട് വീണുപോയി. നല്ല 1.5 ഏക്കർ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് അല്ലെ? ഓവർന്ന് MLA പറയരുത്. ഈ സ്ഥലം സത്തുപോയ ഒരു അങ്കിൾ തന്നത്. അമ്മ അറിയില്ല ഇത് സെയിൽസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ സിസ്റ്റർ ഒരാളുണ്ട്, കുറച്ച് കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫാമിലി, പാവം. ഗൗണ്ടറെ കുറിച്ച് കേട്ടത് പഴയ 100 രൂപ നോട്ടുണ്ട് കിടക്ക തുന്നി അതിലാ കിടപ്പെന്നാണല്ലോ അല്ലേ MP? 50 lakhs അഡ്വാൻസ് ആയിരുന്നു. സാറേ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ മാക്സിമം ഒരു 3-4 മാസം. സാറേ എന്താ രാജേന്ദ്ര? എന്താ മേനോനെ ആ ഫയൽ എടു. அட்வான்ஸ் 50 லாக்னா லேண்ட் இவ்வளோ ஏமாத்த போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்கம் டேக்ஸா? പോലീസാ? വരട്ടുമാ. ഓക്കെ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ കൗണ്ടറെ. കേരള ബാർഡർ കഴിയുന്നവരെ ടെൻഷനാണ്. നമ്മ ഇടം വന്ന പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. யாரும் எல்லோ கலர்ல வந்தாங்க. സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്. இன்கம் டேக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். എന്നാ പ്രശ്നം സാർ? വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അകത്തേക്ക് നോക്കണോ? திடீர்னு வண்டி செக் பண்ண എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അത് യാര്? മാറിക്കോ. പെട്ടി വെക്കാം. സാർ பாஸ்போர்ட்டா? എന്താ ഇയാളുടെ പേര്? ശക്തിവേൽ എവിടെ പോകുന്നു? പൊള്ളാച്ചി പക്ക വള്ളിയൂർ. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റ് അഡ്വാൻസ് ആണ് സാർ. പാലക്കാട് പക്കത്തിലെ. കേരള തകരാണ്. അങ്ങ് പറയണടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഡോ ആ പെട്ടി എടുത്ത് വണ്ടി വെക്കും. ശരി താൻ ഈ വണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യും. എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടി തരൂ. அதான் ஏன் അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ எனக்கு தெரிஞ்சு சும்மா போல அந்த தானா சேர்ந்த கூட்டத்தில் கொண்டாங்க பத்தியா பேக்கா வந்து கூட போலீஸ் வருவாங்கல்ல. ஐயோ இப்போதான்டா வருது. ராவணன் மாதிரி வந்து காப்பாற்றுவார் போல. Hey, Savari Girigiri. Hey man, what's happening? தம்பி, கவுண்டர் சும்மா நடு ரோட்ல அட்டி வாங்குறேன். பையன் தான்டா. அதான் இயர் காட்டினாங்கன்னா காட்டுறேன். பையன் தான். எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படின்ட்டு காட்டு. What's the problem? We are enforcement people. So what? Enforcement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയെ പോകുന്നവന്റെ വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി മടക്കി 6-ാം വാരിക്കിട്ടിരിക്കുന്ന പോക്കർത്തരത്തിന്റെ പുതിയ പേരോ? എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സവാരി ഗിരിഗിരി താൻ ആരാ? சவாலி ചോദിച്ചതെങ്കിൽ കാർത്തികേയൻ, മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ കാർത്തികേയൻ, MN കാർത്തികേയൻ. MN നമ്പ്യാരല്ല. That's my family. You can call me as sir. SIR sir, sir. ഇതുപോലെ വഴിയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന പാവം ഗൗണ്ടർമാരുടെ രക്ഷകനായി മോനെ ആപ്പച്ചട്ടിയിൽ അരി വറക്കല്ലേ. മോനെ എൻഫോഴ്സേ, ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ മിമിക്സ് പരേഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? മണിയമ്പറ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന MP അതോ മുണ്ടക്കേ രാജേന്ദ്രനോ? ഏതു മാസം തികയാണ്ട് പിറന്നവനായാലും വേണ്ടില്ല, ആ പെട്ടി തിരിച്ച് ഗൗണ്ടർ വണ്ടി വെക്കാൻ. തെണ്ടി, ആ കിണ്ടിയിലല്ല ഈ വണ്ടിയില്.
മോനെ ഇതങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചൊരു ബലി വലിച്ചാണ്ടല്ല തല സവാരി ഗിരിഗിരി എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കല്ലേ ഇവനാ ഇവനെ നമുക്ക് കൊച്ചിൻ കലാഭവനിൽ ചേർത്ത് മിമിക്രി പഠിപ്പിക്കാടാ. ഇവൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവൻ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചാലേ ഭാവിയിലെ ജയറാമല്ലടാ. ഗൗണ്ടറേ ആ വണ്ടി കയറ്. പുരുസ്വാമി ഈ വണ്ടിയില്. ഈ തെണ്ടി സവാടി அதனால வர்கீஸ் കാർത്തികേയനോ? കാർത്തികേയനല്ല, എമ്മൻ കാർത്തികേയൻ, മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ കാർത്തികേയൻ. ഉവ്വ് അറിയാമേ. കാർത്തികേയനൊക്കെ പണ്ട് മംഗലശ്ശേരി റോഡ്വേസ്, മംഗലശ്ശേരി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ്, മംഗലശ്ശേരി ഡിസ്റ്റിലറീസ്, നിമിഷം തോറും വളരുന്ന ബിസിനസ് എംപയർ. നന്നായി പുരുഷോത്തമ, നീ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. നിന്നെ കണ്ടതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം? ഓർമ്മയില്ല. നിധി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്വീപുകൾ തേടി 10 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ യാത്രയിൽ കലങ്ങി കറുത്ത കടലിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1 2 തവണ എന്റെ കണ്ണിന് നേരെ നീ ചൂണ്ടക്കൊളുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്റെ കൊരവള്ളിക്ക് കൈ ചുറ്റി മുറുക്കിയിട്ട് കൊല്ലാതെ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലടോ? ഗൗണ്ടർ നിന്നോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് കരുതലെടുത്തു. പക്ഷെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കലാപരിപാടി അല്പം ചീപ്പായി പോയി. എന്ത് പുരുഷു, കമ്മട്ടൻ കളവ് പോയ? ഇതാണ് ഗവർണറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ച എഗ്രിമെന്റ്. ഗവർണറും പുരുഷോത്തമനും തമ്മിൽ കണ്ടത് ഈ എഗ്രിമെന്റ് എല്ലാം കഥയില്ലാത്ത. അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത 50 ലക്ഷം അതിതാ കാർത്തികേയ. അത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പിടിച്ചു പോയില്ലേ? കളിക്കല്ലേ? കാർത്തികേയനെ കൊണ്ട് കളി നീ കളിപ്പിച്ചു. സവാരി ഗിരിഗിരി കളി. ഗിരിഗിരി 50 ലക്ഷം ഉലുവ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഗൗണ്ടർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാർത്തികേയൻ സാർ. ഇവന്റെ പണം നമ്മൾ കയ്യിൽ വാങ്ങി വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾക്കും കഷ്ടമാവും. മലയാളമേ പേசுங்க. അവനക്ക് MP പേര് വെച്ചത് അത് കന്നഡ മീനിങ് മണി പുടുങ്ങറവനാ. മണി പുടുങ്ങ. മോനെ പുരുഷു, ഈ കാർഡിന് എന്റെ ടേബിൾ ഇറക്കി കളിക്കരുത്. കീറിപ്പോവും. റേഷൻ കാർഡും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും. ചിങ്കം തമ്പി ചിങ്കം. இன்ட்ரோசாங்கா? ஓ இந்த படம் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏட்டன் டான்சிங் வீக்லியா டெய்லி எது அந்த தலையில அடி போட்டு தெரியல. ஸ்டெப் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த இந்த பாட்டு தானே மாதல மாமா. நீ கேட்ட மாதிரி இல்ல இந்த லைன் மட்டும். அப்பா இருக்காரா இல்லையாடா? போஸ்டர்ல 2 பேரும் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. റെഡിയായോ? എന്താടോ നിന്റെ അമ്മാവനെന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങിയ പരവേശമാണല്ലോ. ഫോൺ വിളിയും ബഹളവും കണക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ പരതലും. ഇവരോട് പയ്യനോ നെപ്പോളിയനോ വരുവാരാ? അമ്മാവനും കൂടി ഒപ്പിക്കാൻ പോണത് 30-35 കൊല്ലം മുമ്പ് കണ്ണിത്തറച്ച മുള്ള് അതെടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സൂചി കിട്ടി. അതിന്റെ സന്തോഷം കണ്ടതൊക്കെ. வயசாயிருக்கு. கை இருக்குதா? கை மட்டும் இல்லைன்னா அவர் தான். அது செம்ம ஆக்டரா இருக்கு. இல்லை മോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയോ? കഴിക്കുന്നില്ലേ? பழைய சீன் அப்போ ரேவதி காலி. அப்ப எப்படி அப்ப வந்திருப்பாரு அவரு? கல்யாணம் ஆகுது. ஓ அப்போ வந்து மோகன்லால் காலி இல்ல என்ன சொல்லுது?
പിന്നെ 8-9 കൊല്ലം ശേഖരനകത്ത കുറെ നേരെ തുടങ്ങിയേക്കണ ടെലിഫോൺ മക്കളി ബാബുജി ആ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഥ പറഞ്ഞോളി പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓവറാക്കണ്ട കേട്ടോ ഓ സോറി ജയിലിൽ നിന്നും വന്ന ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ തോക്കെടുത്തതാ. എന്റെ വാവ ஓகே இப்போ தான் ஹீரோயின் நினைக்கிறேன். ഡോക്ടർ ജാനകി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ സീനിയർ ഡോക്ടർമാരടക്കം എല്ലാരും അറ്റൻഷനാ. சிட்டிசன் ஹீரோயின் அவங்க தான் அதான்டா உன்னால பேசினீங்க இல்ல യാ ടെൽ മീ ஓகே கடல்ல இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ ജോഡി ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുത്തൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. യാ ഓക്കേ ദെൻ ബൈ. എന്റെ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, നീ ഒന്ന് നോക്ക്. ECG ഒരു സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ. ദാ പിന്നെ എന്റെ പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പോ നീ ശേഖരൻ നമ്പ്യാരുടെ മോളാവല്ലേ? ഹൂസ് ദാറ്റ്? രേവതിയാ അമ്മേ അമ്മ ജാനകി മനസ്സിലായി. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ സിറ്റിസൺ எப்போ வந்துச்சு? നിങ്ങൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ചല്ലേ പഠിച്ചത്? போறா Doctor, I think we'll discuss about the matter later, okay? ഒരു കൂട്ടർ പറയാ അവിടെ കാണിക്കാൻ, இன்னொருத்தா ഇവിടെ எப்போது എന്താ പറയണേ? ഇവിടെ കിടക്കണോ? ഇല്ല, ഒരു ചെക്കപ്പ്. പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ദക്ഷിണയാവും. അവിടെ പൈസ അടയ്ക്കാൻ അടച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഷീട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയില്ല. എന്നിട്ട് ആ പണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം. ശരി മാഡം. ഓ ഓ ഇത് ശേഖരന്റെ തന്നെയല്ലേ നിർമ്മാണം? ஐயோ Then we'll go for an ECG and a scan if necessary. എന്താ ഇവിടെ? வருவாங்க ഇവിടെയോ? ഇവിടെ നല്ല നാടൻ ചീരയുടെ വിത്ത് കിട്ടുന്ന കേട്ടിട്ട് വന്നതാ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യില് കുറച്ച് കുമ്പളങ്ങ വിൽക്കാനും ഉണ്ട്. ശേഖരന് വേണാവോ? நக்கல் பண்றியாடா? ചത്തിട്ടില്ല താനൊന്നും അല്ലേ? ഇത്തം കൂടി ചേർത്ത തന്റെ കഴുത്തുണ്ടല്ലോ, എന്റെ 2 വിരലില്ല. നീലകണ്ഠന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ എവിടേക്കാ ഒന്നുകൊണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ കണ്ണിക്കണ്ട എരപ്പകൾക്ക് ചികിത്സ നടത്താൻ തുടങ്ങിയതല്ല ശേഖരന് ആശുപത്രി. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാ, വീട്ടിലേക്ക് പോവാ. ഇരിക്കൂ, തനിക്ക് സ്വന്തം രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ കെട്ടിയതാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് ബോർഡ് കുഷ്ഠരോഗ ആശുപത്രി എന്ന് വേറെ എഴുതി വെക്ക്. മനസ്സിന്റെ കുഷ്ഠം മാറ്റാൻ ആശുപത്രി. ஐயோ உண்மையில விட்டுறாங்க. ஐயோ വേണ്ട, നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം. നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കടന്നു. ഞാൻ വരാം, വരാം. ഈശ്വര, என்ன நடந்தது எனக்கு தெரியலையா ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாதுல்ல. 2K கிட்ஸ்க்கு சொல்றேன். കഴുത്തിന് പകരം വലം കൈ അറുത്തതും പിന്നെ കുഞ്ഞനന്തൻ എനിക്ക് പകരം മരിച്ചപ്പോ തല്ലിക്കൊല്ലാതെ വിട്ടതും നീലകണ്ഠന്റെ കഴിവുകേടായി കാണരുത് നീ. വലം കൈയിലേക്ക് ചോര ഊട്ടം കൂടിയപ്പോഴും ആയുധം താനെ കൈയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് നീ. എന്താടോ നന്നാവാത്ത? അനായാസേന മരണം വിനാദൈനേന ജീവിതം ദേഹിമ കൃപയാ ശംഭോ ത്വയീ ഭക്തി മഞ്ജല. ദീനമില്ലാത്ത ജീവിതം നിന്നിൽ അജഞ്ചല ഭക്തനായി എനിക്ക് തന്നാലും ശംഭോ ശങ്കര ഗൗരീപദേ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൂടേണ്ട പ്രായമായി ശേഖര. ഈശ്വരൻ നിന്റെ മുന്നിൽ വിളക്കായി തെളിയുമ്പോ അതിന്റെ നേർക്ക് തുപ്പരുത്. വഴി മാറടാ മുണ്ടക്കൽ நைஸ் ஸ்டிச். நொண்டி நந்து போன இருந்தது. அதே ஜீப் வேற. ഇവരോട് വൈഫ് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. എന്തിനാ മോളെ നീ ആ സുവർണ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അമ്മനെയും കൊണ്ട് പോയത്? வேற ஹாஸ்பிடல் എന്ത് ചെയ്യാനാ വാപ്പച്ചി? ഇത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്ത ഓപ്പച്ചി. ഞാൻ പറഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ വലിയ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ശേഖരൻ പേരെ മോള്. നീ പോടാ. അതിനെ ചൊല്ലി വഴക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ ഇനി എവിടേക്കുമില്ല. എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അസുഖമില്ല. പരമവ ആ വടക്കേതിരെ കുട്ടി വന്നാ എന്റെ പണി നോക്കാൻ പറയൂ. കുട്ടി പോയി കിടന്നോളൂ. ഞാൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചേ.
അപ്പോ മൂപ്പര് പറയണ എനിക്ക് അങ്ങനെ വയ്യായി ഒന്നുമില്ല. ഒരു നെഞ്ചുവേന വന്നോന്ന് കേട്ടപ്പോ വാര്യരമ്മോൻ ഉണ്ടാക്കിയ കോലാഹല. മരിച്ചു പോയവരെ സ്വപ്നം കണ്ട അത് നല്ലതാണോ മോശാണോ? ഈയിടെയായി അച്ഛനും ശാരദയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. നല്ലതല്ലേ, സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും അവരെ போதானே அந்த நெடுமுடி வந்து എന്താ അവന്റെ വർത്തമാനം? എത്ര ദിവസമായി കുട്ടി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നിട്ട്? ഒന്ന് അന്വേഷിക്കോ? ഓ, അന്വേഷിക്കാലോ. എത്രയും വേഗം വരാൻ പറയുകയും ചെയ്യാം. പോരെ? പുറത്തൊരാളിരിക്കുന്നു, സാറിനെ തിരക്കി വന്നതാ. ആരാ അറിയത്തില്ല, പ്രായമുള്ള ഒരാളാ. വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അകത്തെ ചുമലില് ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളാണോന്ന്. എന്റെ മാതാവേ, പുതിയ പയ്യനാ, അവന് മനസ്സിലായില്ല. അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാച്ച. ഏയ് വേണ്ട. എന്താ അയാളുടെ വിവരം വല്ലതും? ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക. മുൻകൂട്ടി പറയാത്ത ഏതോ പ്രോഗ്രാമിൽ മാറ്റിയതാവും. ഫോണിൽ കിട്ടിയാ ഉടനെ തിരിക്കാൻ പറയാം. ഈ ഓട്ടത്തിന്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറയാം അയാളോട്. വേഗം കൂടുന്തോറും നിൽക്കേണ്ടടുത്ത് നിർത്താൻ പ്രയാസാവും. ആവശ്യത്തിലേറെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന പണം പകരം പോവില്ല. തള്ളയ്ക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അവർക്ക് നല്ല സുഖമില്ല. അതും പറഞ്ഞേക്കും. ഒന്ന് ഫോണിൽ കിട്ടും. ഒരു കപ്പ് കാപ്പി അത് കുടിച്ചിട്ട് കാറിലങ്ങ്. വേണ്ട, നടന്നെത്താന്ന ദൂരല്ലേ ഉള്ളൂ. നടന്നോളാം. ஓ, இவர் வீட்டுல இருந்து இவரு வீடு பக்கத்துல தான் இருக்குதா? கண்ட அந்த பையன் வந்து டிகிரி ஸ்டாப் பண்ணதுனால டென்ஷன் ஆகி கத்திட்டு தனியா வந்துட்டு இருக்குல்ல. ஏன்னா பிஸ்னஸ்லாம் பண்ண பணம் தானே. அது நிறைய பேருக்கு அந்த വയസ്സാണവർക്ക് இருக்கும்டா. செத்தானோ நான் வாழ்ந்து ഇത് பண்ண അയാൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ. തിരക്കുണ്ടാവും. മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ ദരിദ്രനായിച്ചാലും മകൻ മുതലാളിയാണടോ. വലിയ മുതലാളി. പക്ഷെ ആ പണം നൽകുന്ന സുഖം ഞാൻ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അയാളോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാതെ മാറ്റിവെച്ച വാരിക്കോരി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, തനിക്കൊരു ദേഹസുഖമില്ലാണ്ടായിട്ട് കിടക്കണ കാണുമ്പോ അച്ഛൻ എന്താ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും കാണിക്കാതിരുന്നെന്ന് അയാള് ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്താ പറയാ? അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പോവാം. കിടക്കണ അച്ഛാ. എന്താ അമ്മേ, ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വാര്യരെവിടെ? താഴെയുണ്ട്. അയാള് പറഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. മുതലാളിയുടെ ഫോൺ വല്ലതും വന്നാൽ പറയാലോ. അമ്മേ, അമ്മേ, சலங்க பையன் வந்து செருப்பால் எழுதி. എന്തായി ചെയ്തത്? എന്നെ വിട്ട് പൊയ്ക്കളഞ്ഞാ താൻ. കഴിഞ്ഞ കാലം മുഴുവൻ കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ എനിക്ക് കൂട്ടിരുന്ന താൻ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ പൊയ്ക്കളഞ്ഞല്ലോ. എന്റെ പ്രാണം പോയി. താന്ന് വിളിച്ചു നോക്കണോ? ഒന്നുറക്കം വിളിച്ചു നോക്കണോ? ചങ്ക തീർന്നു. ശബ്ദം നീലന്റെ കണ്ണീര് കണ്ടിട്ടും ഉണരാത്ത ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഉണർത്താൻ കഴിയില്ല ആ കുട്ടിയെ. எவ்வளோ வருஷம் கேப்டா ரெண்டு படத்துக்கும்? 24 or 3 ஆகுது. 8 years now. இந்த பாட்டு தான் கேரளா ஸ்டேட் அவார்டு வாங்கிருக்கீங்க. தெரியாது, யேசுதாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாட்டாக தான் இருக்கும். ஊர்ல இப்பதான் வரும்.
ശിവദാസനാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞനന്ദന്റെ മോൻ കാർത്തികേയൻ വിവരമൊന്നുമില്ല. വാ. ന്യൂസ് പോച്ചാ ഇല്ലടാ. தெரியலையே. പയ്യൻ കഥ വെയിറ്റിംഗ് ഉള്ളത്. നീല നേരത്തോട് നേരായി മോന്റെ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു. പലരെയും പല വഴിക്ക് വിട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇനിയും അതിനങ്ങനെ കിടത്തണോ? വളരെ അച്ഛതാരായിക്കോളൂ. തയ്യാറാണ് കൊള്ളി വെക്കാൻ. ഞാനുണ്ട്. ശാസ്ത്രവിധിക്ക് തെറ്റാവുന്നാലും അതും കൂടെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാവും. மேக்கப் நல்லா போட்டிருக்காங்கல்ல. ஹாஸ்பிட்டலா? ஐயோ, இது அமுச்சு விட்டாரு, தள்ளி விட்டாருல நியூஸ். இப்பதான் இப்போ இங்க வந்து என்ன அங்க ஃபர்ஸ்ட் போ பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்கடா ஆல்ரெடி. നിന്റെ തന്റെ ശേരൻ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാടി. എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടി. എന്റെ അമ്മയെ കൊന്നലടി. മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ പണ്ട് പോലീസ് കാർത്തികനെ കാണിക്കില്ല. എന്റെ പാവ അമ്മയ്ക്ക് ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ലെന്നും അത്രയ്ക്ക് വലിയ മുറിവാ എന്റെ ഉള്ളിൽ വീണത്. അത് ഉണങ്ങാൻ കണ്ണീരായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഞാനാ പറയുന്നത്. വൈകിപ്പോയി അല്ലേ കുട്ടി? കരുതിയില്ല അമ്മ എന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു. സാരില്ല, വാ. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിലും പുലയാതെ നിന്ന് അതാ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നിന്നെ കാണുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വീട് മറന്നു, അമ്മയെ മറന്നു. പട്ടടയിൽ കൊള്ളിവെക്കാൻ അതിനെന്തേ ഉണ്ടായില്ല. അവള് പുറത്തോളം എന്തിനാ പക്ഷെ ആശുപത്രി തല്ലിപ്പൊളിക്കാൻ പോയേ? അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? തിരിച്ചു വരുവോ പോയവര്? എന്താ നീ അങ്ങനെ കാട്ടിയേ? തെറ്റും ശരിയൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. അങ്ങനെ തോന്നി. എന്തിന്? അവന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ ആയതുകൊണ്ട്. പോയിക്കോ, തെക്കേ കണ്ടെത്തി ചെന്ന് അമ്മയോട് പറയാനുള്ളത് പറയും. പോയ നാളുകളുടെ அது மாதிரி இருந்துச்சுல. ചെടിയായി ഞാൻ മാത്രം ബാക്കി. എന്നാടോ മരണം എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നത്? இன்னசென்ட்டுக்கு சமயம் பண்ணிருக்காங்க. எதுக்கு இவர் இல்லாம இருந்தானே சொல்லவே இல்லையா? മഹാപാപമാ ഞാൻ ചെയ്തത്. അച്ഛനെ കൊണ്ട് കൊള്ളി വെപ്പിച്ചില്ലേ ഞാൻ? ഇല്ല മോനെ, അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കാലം ചെയ്യിച്ച പാവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലതും. നിന്നോടെന്തോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അവക്ക്. ഫ്യൂച്ചർ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വരവാ. നിലത്ത് വെച്ച കാലെടുത്തതായി. കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എന്നോ ஓ இவர்தான் அந்த பேங்க் பையன் போல. പറഞ്ഞ അല്ല
SP സാറിന്റെ കല്യാണം ഉണ്ട് ഇത്രയും വയസ്സായിട്ട് നടക്കാൻ. ഇത്രയും വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോ അധികം ഒന്നും ഇല്ലടോ, ഒരു 34-35. പിന്നെ ജാതക പ്രശ്നമുണ്ട്. കേട്ടിട്ട് ഇത് തന്നെ ശേഖരമുനാളുടെ മോളുടെ. ഇരിക്കടോ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. വൈകാതെ എന്ത് ആക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. സത്യത്തിൽ താനിവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്ന സമയം നന്നായി. നീലകണ്ഠന്റെ ചെക്കന് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ പണി ഞാൻ തീർത്തേനെ. ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ്. ശ്രീനി ഒന്ന് കാണണം. ഇത് കാലം മാറി. ചേരമാവൻ പറഞ്ഞ പോലെ പണി തീർത്തു കൊടുക്കാൻ അറിയാത്തവരല്ല ഇവിടെ ആരും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കൂടും. അതൊന്നും വേണ്ട. രാജേന്ദ്രൻ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതില് ജാനകി ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ദേവി മോളെ വിളിക്കും. രാജേന്ദ്ര, ശ്രീനിക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോർട്ടടോ കാര്യങ്ങൾ. അകത്ത് കയറ്റുന്ന പെരുമാറണം. അത് SP അറിയണ്ട. ഞാൻ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ജാനകി. നീ ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്ക്. കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യില്ല. കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കണ്ടെന്നോ? നീ എന്താ പറയുന്നേ? അജേട്ടാ, ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ MD ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ. മോളെ, നീ എന്താ അവനെ പേടിച്ചിട്ടാ? അല്ല, എനിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട്. എന്തിന്? രാജേട്ടിന് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു സീരിയസ് ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടാണ് കാർത്തികേയന്റെ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നത്. അവരെ ഞാൻ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് തൊട്ട് അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കായിരുന്നു. അച്ഛന് പറയാനുള്ള റീസൺസ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അറിയേണ്ടതല്ല. അവരെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കാർത്തികേയന് അയാളുടെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു. അതിലും വലിയ നഷ്ടങ്ങളല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. സോറി. ജാനകി, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്താ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ജാനകിക്ക് യു ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം. റിയലി ഞാനിത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതല്ല. ഞാനും. ഇപ്പൊ ഒഴിച്ചേ ഉള്ളൂ. നല്ല കോൾഡ്. ഇത് നിർത്തി എന്റെ തലയെ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ്തതല്ലേ? തന്റെ തലയിലല്ലേ കൈവച്ചുള്ളൂ. തന്റെ തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ കെട്ടിയോൾ അമ്മണി ആന്റി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. പൊളട്ടാ, വെളിവില്ലാത്ത തലയിൽ കൈവച്ച് ചെയ്യുന്ന സത്യത്തിനും വെളിവ് കുറയും. ഇല്ല, എനിക്ക് പരിചയം ഇല്ലെങ്കിലും പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. തുടങ്ങിയാ പിന്നെ എപ്പോഴാ നിർത്തി കിട്ടണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബോറാക്കരുത്. ആയിപ്പോവും. ഇന്ന് സൺഡേ അല്ലേ? ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് ആരും പ്രൈവസി അല്ലേ? ഇതങ്ങേർക്ക് വേണ്ടി കുടിക്കുന്നതാ. നാടൻ വാറ്റിൽ ഇളനീരൊഴിച്ചു കുടിച്ച് പാട്ടുപാടിയിരുന്നു, മൃദംഗം വായിച്ചിരുന്ന, ആളെ തല്ലിക്കോലം മാറ്റുന്ന വലിയ ചട്ടമ്പിയായിരുന്ന എന്റെ അമ്മയെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യിച്ച ഓൾഡ് ഫ്യൂഡൽ ലോർഡ് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന് വേണ്ടി. രണ്ടുണ്ണിയോ? ആരടാ അത്? ഞാനാടാ. ഏത് വകുപ്പിലാടാ ചെറ്റ ഞാൻ നിനക്ക് അളിയനാവുന്നത്? എന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചേരാവടാ. അയ്യോ, എനിക്ക് സ്വന്തം പെങ്ങളില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പാലക്കാട് ചുങ്കത്തുള്ള ശാരദയായിട്ടതില്ലടാ ചുറ്റിക്കളി. അവരുടെ മൂത്ത മൗലടാ കനകറാണി. ഈയുടെ റൂട്ടിലിറങ്ങിയ പുതിയ പീസ്. അവളെ ഞാൻ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെ വിചാരിച്ച് എനക്ക് കെട്ടിച്ചേരാടാ. അപ്പൊ നീ എനിക്ക് അളിയനായില്ലടാ ചെറ്റക്കുഞ്ഞ്. എടാ കാർത്തികേയ, കയ്യൂക്കിന്റെ ഭാഷ നിനക്കേ വശമുള്ളൂ. നീ ധരിക്കരുത്. നിന്റെ അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ചിട്ട വകയല്ല നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി തല്ലി തകർത്തത്. ഈ കൈയിന്റെ എല്ലാരും 4 പീസാക്കിയ പിന്നെ നീ ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ പൊക്കില്ലത്. രാജേന്ദ്രൻ സാർ പൊയ്ക്കോളൂ. ഇത് കൊല്ലണ്ട സാർ. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് ബാക്കിലോട്ട് നിക്കി. നടേശ ചീപ്പ് ഷൈനിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. വാച്ച് കാർട്ടിയർ ആണ്. 1.5 ലക്ഷം രൂപ വില. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. பெரிய இதுவாட்ட சொன்ன சோர் அப்படின்னு போனாரு. ഫുട്ബോൾ மாதிரி இருந்தது. ചെന്നി നായകവും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ചില്ലറക്കിടിപിടി നാട്ടുമരുന്നുകളും ചേർത്ത് ചതവിന് ബെസ്റ്റ്. വണ്ടിപ്പേട്ടയിലെ ഉണ്ണിരാം വൈദ്യർക്കറിയാം. വാതറ. അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആടിനെ വാങ്ങിച്ച് 14 ദിവസം സൂപ്പ് വെച്ച് കുടി. തടി നല്ല കട്ടയ്ക്ക് ഇരുന്നാലേ നിനക്കും ആർണോൾഡ് ഷ്വാസ്നെഗറിനും ഒക്കെ ഫീൽഡിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും.
വെടിപ്പായല്ലോ പോളേട്ടാ, ഹാപ്പി അല്ലേ? எதுக்கு அர்னால்டு ആളെ വിട്ട് തല്ലിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ அவரு அந்த ஃபைட்டர் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க போல. ஃபைட்டரோட പട്ട പേര് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തട്ടിക്കളണം. രാജേന്ദ്ര, പൂച്ച എലിയിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? കൊല്ലില്ല, നല്ല പ്രാണവേദന എടുപ്പിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങനെ അച്ഛനെയും മോനെയും കരയിക്കുന്ന വിദ്യ ഉണ്ട്. അതിന് സമയമായി. നാളെ വള്ളുവനാട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം. കടത്തിൽ മുങ്ങുന്ന ബാങ്കിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണം. കിട്ടാക്കടങ്ങൾ പിരിച്ചെടുക്കണം. റീപേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ക്ലയൻസിന്റെ ഈട് ജപ്തി ചെയ്ത് പണം വസൂലാക്കണം. എന്റെ കണ്ടീഷൻ നീലകണ്ഠന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഒഫീഷ്യലി இதுதான் அவர் வாங்கிக்கிறாரு போல பேங்க். പക്ഷേ നീലകണ്ഠന്റെ ലോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടല്ലോ. ഇന്നലത്തെ ബാങ്ക് മീറ്റിംഗിൽ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി ഈ കേസ്. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റഡ് ആയിരിക്കേണ്ടി വന്നു. അവരെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഇത്രയും കാലം ഒരു ആക്ഷനും എടുക്കാത്തതെന്നാണ്. ഞാൻ എന്താ പറയുക, പുതിയ ഭരണം അറിയാൻ നമ്പ്യാരെ, മുണ്ടയ്ക്കൽ ശേഖരന്റെ കയ്യിലാണെന്നാവും ഈ വീടും പറമ്പും പണയം വെച്ച് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ലോണാണ് അയാളുടെ പ്രശ്നം. നമ്പ്യാരെ, ഈ 500-ന്റെ ഒക്കെ ഒറ്റ നോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ? ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നീലകണ്ഠൻ എന്തായി പറയുന്നത്? കാർത്തികേയനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞാ പോരെ? നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന 500 കൊണ്ട് അയാൾ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് മൂടും. ചോദിക്കില്ല, എന്നാലും വാങ്ങിക്കില്ല. അയാളെ അറിയിക്കുകയില്ല. കാരണം ഇത് ഞാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതല്ല, ഞാനായിട്ട് വരുത്തി വെച്ച കടമല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ല. ഇറങ്ങി തരേണ്ടി വരും വിത്തിൻ നോ ടൈം. മരണം കാത്തു കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥന താൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പം മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞില്ല. താൻ യാത്ര പോലും പറയാതെ പോവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ താൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ യാത്ര പറയാ. പടിയിറങ്ങുക നീലകണ്ഠൻ. ഒരേ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാനുള്ള മോഹം കൊണ്ട് ഈ മണ്ണിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടി കിട്ടിയില്ല. സാരമില്ലടോ, ഈ മണ്ണിലല്ല താൻ എന്റെ ഉള്ളിലാ ദഹിച്ചത്, എന്റെ നെഞ്ചില്. വരട്ടെടോ, ദേഹമേ യാത്രയാകുന്നുള്ളൂ, ദേഹി എന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എവിടേക്കാ വരാമോ? കൈ കിട്ടണത് കൈസഞ്ചിയിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു, ഇറങ്ങി. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്താ അച്ഛാ ഇത്? എല്ലാവരും വിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാതെ നിവർത്തിയില്ല. ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്ത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ലോണല്ലേ അത്? ഏട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലെന്ന് വാശിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കില്ല. അവിടെ താമസിച്ചൂടെ അച്ഛനും വാര്യരമോനും? സുഹ്ര, നിങ്ങളും കാർത്തികനെ എനിക്ക് ഒരുപോലല്ലേ മോളെ. ആരോടും വാശിയില്ല. ഒരു യാത്രയ്ക്ക് സമയമായി, പോകുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്പ്യാരി സാറ് പറഞ്ഞ് കാർത്തികൻ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാ. പുള്ളിക്കാരൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ബാംഗ്ലൂരിന്ന്. എന്നോട് ഉടനെ അച്ഛനുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ബാക്കിയൊക്കെ പുള്ളി വന്നിട്ട്. ശേഖരനും ഞാനും ബന്ധുക്കളാവാൻ പോകുന്നവരാ. എന്നാലും തന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ എന്നാലാവുന്നത് നോക്കി. കഴിയാഞ്ഞിട്ട് ആരോടും പരിഭവമില്ല, ശേഖരനോട് പോലും. പൊയ്ക്കോളൂ, കാർത്തികനോട് പറയൂ അച്ഛനൊരു തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കാണാമെന്ന്. സാർ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? വരെ ആ താക്കോൽ കൂട്ടം നമ്പ്യാരെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കും. നിക്കടോ. നിന്നെ ഈ പെരുവഴിയിൽ ആളും പടയുമില്ലാതെ തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു കൂര പോലും ഇല്ലാത്ത ദരിദ്രനായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ദൈവങ്ങളെ, ശേഖരൻ സാഷ്ടാംഗം വീണിരിക്കുന്നു. മംഗലശ്ശേരി പേരിന് മുമ്പിൽ കൊമ്പന നെറ്റിപ്പട്ടം പോലെ നീ കൊണ്ടു നടന്ന നിന്റെ തറവാട്ട് പേര് ഇനി നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല. അത് മാഞ്ഞുപോയി. ശേഖരാ, നിന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ശുദ്ധി വന്നിരിക്കുന്നു. മംഗലശ്ശേരി എന്ന പേര് മാഞ്ഞുപോയി. നല്ല പ്രയോഗം. മായണം, മാഞ്ഞു പോണം. പേരും ആഭരണങ്ങളും അടയാള ചിഹ്നങ്ങളും മാഞ്ഞു പോകും. ഒടുവിൽ നഗ്നദേഹമാണ് അഗ്നിയിൽ ദഹിച്ച് ചാരമാവുന്നത്. ഒരു രാജാവും ചെങ്കോലും കിരീടവുമായി പട്ടടയിൽ ഒടുങ്ങിയിട്ടില്ല. നേടിയതും വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും ദാനം കിട്ടിയതും വീണു കിട്ടിയതും സ്വപ്നം കണ്ടതും കണ്ണിൽ കണ്ടതും എല്ലാത്തിന്റെയും കണക്ക് പുസ്തകവും പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പരിത്യാഗത്തിന്റെ യാത്ര, വാനപ്രസ്ഥം തുടങ്ങുക. പ്രാണന്റെ പാതിയായിരുന്നവളെ കൈവിട്ടിട്ടും തുടരുന്ന യാത്രയിൽ വേദന തോന്നാൻ
അതിലും വലുതല്ല ശേഖര, കല്ലിലും മണ്ണിലും മരത്തിലും പണിത വീട്. പിന്നിട്ട വഴികളിലെങ്ങോ കാലിൽ തറച്ച നീ എന്ന മുള്ളിനെ ഞാൻ എന്നേ മറന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ മേൽ നീ നേടി എന്ന് കരുതുന്നതൊന്നും ജയമല്ലടോ. എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആത്മാവിനെ ജയിക്കാൻ മാത്രം കഴിവ് ശേഖരനുണ്ടാകാൻ നീ ജന്മം പലതും ഇനിയും ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് പോകാനിറങ്ങിയ ആളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വന്നതല്ല. വഴി കണ്ട ഒരു വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി വന്നതാ. കാർത്തികനെ കൊല്ലാൻ ആളെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. മുണ്ടച്ചില ശേഖരനും അനന്തരവൻ രാജേന്ദ്രനും. തടയാനും പിടിക്കാനും ഞങ്ങൾ 2 വയസ്സന്മാർക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോവും മുമ്പ് മോന്റെ കർമ്മങ്ങളും കൂടി ചെയ്തിട്ട് പോയാ മതി. എന്താടോ ഈ പറയണേ? മോനിപ്പോ എവിടെയുണ്ട്? പോയി നോക്കട്ടെ അവിടെ എന്ത് നടന്നു. അറിഞ്ഞ കാര്യം പോണ വഴി ഇവിടെ ധരിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. വാടാ. ഈശ്വര, ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. ഓ, ഇതാ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ. പെരിങ്ങോടൻ ചത്തിട്ട് വർഷങ്ങളായി. അയാളോ? ആ ശബ്ദം, ഇടയ്ക്കയിൽ അതേ കാലം, താളം. அம்மா சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. இதுல வந்து ஒருத்தர் பாடுவாரு, அவரோட சாமியார் ஒருத்தர். இதுக்கு மட்டும் அப்பப்போ வந்து பாடிட்டு போவார்ல, அப்பப்போ இதுக்கு போயிடுவாரு, காசி இதுக்கு. അച്ഛനെ ആളെ മനസ്സിലായോ? ഭാര്യയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പെരിങ്ങോടന്റെ അതേ ശബ്ദം. ശബ്ദം മാത്രമല്ല, പെരിങ്ങോട് ശങ്കരമാരാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. അച്ഛനോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഗുരുവായൂരൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പർക്ക്, അതിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷനാ. പേര് ഹരിനാരായണൻ. நிஜமாலே அந்த அவரோட பையனா இருக்க போதுரா. സ്വഭാവം അതുപോലെ പകർത്തരുത്. അങ്ങനെ നടന്ന ജീവിതതാളം കുട്ടുമ്പ പിഴവ് വരുത്തരുത്. അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യണ വിദ്യ കണ്ട് മതിയായതുകൊണ്ട് പെരിങ്ങോടന്റെ മോൻ ഇന്നുവരെ ഒരു തുള്ളി കഴിച്ചിട്ടില്ല. ஐயோ அப்பா அவனுமாவா അമ്മയൊപ്പുണ്ട്. സാറിന്റെ ദയ കൊണ്ട് அவர் குடிப்பார்ல, அப்பா குடிப்பார். ஷார்ட் മതി. பாத்தியா இல்லையா? அதான் கட்டு இருக்கும் தெரியாம. നാരായണമൂർത്തിക്ക് കൊട്ടിപ്പാടാം. വരേ, നമുക്ക് വേണ്ട, എന്നെ വിളിക്കണ്ട. എന്റെ യാത്ര ഇവിടെ വെച്ച് അല്ല. ഇനിയുള്ള കാലം ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ. എനിക്ക് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ കാണണ്ട. വേണ്ട, അത് കുറച്ച് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി നീ നിന്റെ പോളെ വാരുടെ ബാഗും സാധനങ്ങളും അകത്ത് മുറി കൊണ്ടു. വാരക്ക് AC ഉള്ള മുറി ആയിക്കോട്ടെ, സുഖായിക്കോട്ടെ കാര്യങ്ങള്. ഒരു തർക്കുത്തരം. എനിക്കങ്ങോട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചിലപ്പോ ഈ പോലീസ് ബുദ്ധിയുടേതാവും. ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതുവരെ ഒരുത്തനും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല. എന്തോ നാമ്പിള്ളേരാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള പയ്യന്മാർക്ക് ഇയാടെ അച്ഛനെ പേടിയായിരുന്നു. ഒരുത്തനും ഒരാള് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. പുറകെ വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്കും കൂടി തോന്നണ്ടേ? അപ്പോഴല്ലേ അതിന് ലവ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. താങ്ക് ഗോഡ്, ആരോടും തോന്നിച്ചില്ലല്ലോ നീ. അങ്ങനെ താങ്ക്സ് പറയണ്ട, ഒരാളോട് തോന്നിയിരുന്നു. ഫെമിനൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളല്ല എന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ചുമ്മാ കഥ ഇറക്കണ്ട. കഥയല്ല ശ്രീനി, ഒരു സ്കൂൾ ടൈം തൊട്ട് ഡിഗ്രി ടൈം വരെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു കാരണം വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അയാൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ആരായാലും അത്രയ്ക്കൊരു സൗന്ദര്യ വിരോധി. ഇവിടെ ഉണ്ടാ இந்த பிஜிஎம் வந்து ட்ரிபியூட் வீடியோ நிறைய வட்டம் இருந்துச்சுமா. ചേരുന്ന പേരെ, ഞാനാ കാർത്തികേയൻ, മംഗലശ്ശേരി. ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. 2 മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരണം. രാജേന്ദ്ര, അയ്യേ അവനെ വിളിക്കണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങളോടാ സംസാരിക്കണ്ട. ഒരു കാലത്ത് ജാനകിയുടെ ഹീറോ ആയിരുന്ന കാർത്തി. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാണെന്നറിയാം, നടക്കട്ടെ. ഞാനൊരു കാര്യം മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. എന്താടാ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത്? പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ. നമുക്കൊന്ന് മാറിയെന്ന് സംസാരിച്ചൂടെ? നീ പറയടാ. മാമന് ചേർന്ന് അനന്തരവൻ ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ. അതെ, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത എന്റെ തറവാട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം. ബാങ്കിന് വേണ്ടത് പണമല്ലേ, അത് ലേലത്ത് വെക്കണം.
നഷ്ടപ്പെട്ട ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ അതൊരു അവസരമല്ലേ? അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ന്യായം. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ബാങ്ക് വന്നു ഇതല്ലാനുള്ള സ്ഥലം. ഓ ബാങ്കേ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ റെസിഡൻസി വന്നിട്ട് കുറച്ച് 1000 രൂപ കടം തരുമോന്ന് ചോദിക്കണ പോലല്ലേ? എടോ രാജേന്ദ്ര, ആ തുക്കണാച്ചി ബാങ്കിന്റെ ആഫീസിൽ കാർത്തികേയൻ വന്ന് പരാതി ബോധിപ്പിക്കൊന്നുമില്ല. കാര്യം മുണ്ടക്കൽ ശേരൻ നമ്പ്യാർക്ക് മനസ്സിലാകാനാ ഇവിടെ കയറി വന്ന് പറഞ്ഞത്. മിസ്റ്റർ SP, എന്റെ പ്രശ്നം ജെനുവിനാണ്. ബാങ്ക് കൈവശമാക്കിയ എന്റെ തറവാട് ലേലത്തി വെക്കണം. എന്ത് വില കൊടുത്തും ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചോളും. അത്രേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ മുണ്ടക്കൽ ശേഖരന്റെ പുരയിടത്തിന്റെ പിന്നാമ്പറത്തെ ഒരു 5 സെന്റ് എരന്ന് വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന എന്റെ പേര് മറക്കാതിരുന്നാ മതി. കാർത്തികേയൻ. ഈ കളി ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്നതാണ്. വേറെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മിസ്റ്റർ കാർത്തികേയൻ വണ്ടിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് വിളിക്കടോ. വലിയ തിരക്കില്ലെങ്കിൽ can you spare a little time? ഷുവർ സർ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ. പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ സ്മോക്കിംഗ് പാടില്ല. ഞാനിത് കത്തിക്കാറില്ല. അതെന്താ? ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. പക്ഷെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടി. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കും. ഗുഡ്. ഈ ശേഖരനെങ്കിലിന്റെ മോൾ എങ്ങനെ? സാറ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയെ കുറിച്ചാണോ? അതെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ പരിചയപ്പെട്ടതും കല്യാണം ആലോചിച്ചതും. തന്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ? പഴയ ഫ്രണ്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അറിയാം. അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം. താൻ എന്താ അവളെ തീർത്തും അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്? ടൈം ഇല്ലായിരുന്നു സർ. അവളെ നല്ല ഒരുപാട് പെൺപിള്ളേരെ അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ വൈകാതെ അങ്ങ് ബിസിയായി. എന്ത് ബിസി? நார்மலா விட்டுருந்தாலே அவருக்கு ஏதோ வந்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இவர் வந்து இப்படி கேட்ட ஒண்ணு இல்ல. അണ്ടർവേൾഡ് പ്രിൻസ്. അണ്ടർവേൾഡ് അതൊരു പഴയ പ്രയോഗമല്ലേ? ഇന്ന് അതിന്റെ മീനിങ് ഇല്ല. അതാണ് വേൾഡ്. ചുമ്മാതല്ല, ആ കൊച്ചു തന്നെ കയറി പ്രേമിച്ചത്. അതേടോ, എന്റെ വുഡ്ബി എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് വയസ്സറിയിച്ച കാലം തൊട്ടേ തന്നോട് ഭയങ്കര പ്രേമമായിരുന്നു. ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ആയിരുന്നു കുറച്ചു കാലം. ഇപ്പോഴും മോശമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, എന്തോ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ആളുകൾക്ക്. കഴിവേറ്റൊന്നൊക്കെ വെച്ച് കീറുന്നത് കേട്ടു. 5 കൊല്ലം ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആയതിന്റെ കപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് വീട്ടില്. കാണണോ നിനക്ക്? കപ്പോ? അല്ല, ഇടി. ബാസ്കിംഗ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഗരാട്ടെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, നടന്നില്ല. പിന്നെ ഗളരിപ്പൈറ്റ് അത് കുറെ കാലം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നു. ടൈം കിട്ടി. ആകെ അറിയാവുന്നത് നല്ല നാടൻ തല്ല. അതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗപ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്നാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അല്ല, ഈ റോഡിൽ വെച്ച് അതും സാറ് യൂണിഫോം അത് വിട്. സാറിന് പറയാം, അതൊക്കെ വലിയ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനല്ലേ? ഞാൻ ചെയ്യില്ലെങ്കിലോ? ശരിയാവില്ല. എന്താടാ പോലെയാടി മോനെ? നാക്കിന്റെ നീളം വെച്ച് വളവളാന്ന് ചെലക്കുമ്പോ നീ ഓർത്തില്ലല്ലേ ആമ്പിള്ളേരുടെ കൈക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു. ശ്രീനിവാസ, സവാരി ഗിരിഗിരി കയ്യട് മോനെ. നീ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. ഇനി എന്താ തമിഴ്? 5 കപ്പും വേസ്റ്റ് ആവും. பிளான் தான் அவுட் ஆஃப் பிளான் தெரியல. பிளான் தான். இது ரோட்ல மண்ணு கொட்டி வச்சிருக்காங்க. அது எப்படி? இல்ல, அது அடுத்து தான் அந்த ஷாட்டுக்கு அப்புறம் எடுத்தாங்களான்னு தெரியல. இதுல கூட்ட சண்டைக்கு ஐயோ பாவண்டா அவனுக்கு. நின்று பார்த்துருந்தாங்க. தூரம் சுத்தி அடிக்குது.
കേറാൻ വണ്ടിയില്ലേ? എന്നോട് അവൻ തന്നെ കൂട്ടാം സിംഗിൾസ്. വഴിയെ പോയ അടി എരന്ന് വാങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസർ കേസില്ല കേസാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കളിയാ. ഇനി അവ കേസാക്കിയ ആചാര വെടിമുഴക്കി അവന്റെ ശവാടക്കം കൊണ്ടാടേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകർക്ക്. സവാരി ഗിരിഗിരി കളിയാ. ഞാൻ അവരോട് പോവാം. നീ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ടാ ഓടാ. Have a tea break. വെട്ടി പോട്. അത് ഒരു പിന്നു കുത്തിയാതെ വെച്ചില്ലാണ്ടാ. രാവിലെ ഞാൻ മിനിസ്റ്ററെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചപ്പോ ശേഖരൻ നമ്പ്യാർ ഒന്നും മസിൽ പിടിച്ചു. മന്ത്രി മാധവന്റെ നാവിൽ സരസ്വതി വിളയാടി തുടങ്ങിയപ്പോ വന്നോളാമേന്ന് ശേഖരൻ. ഇതെന്താ നല്ലൊരു ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നത്? ഇതെന്താ വെള്ളേ വെള്ളേ ഉജാലയുടെ പരസ്യ? ഓ ഭരണം കിട്ടിയപ്പോ കുറെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പോയിടാവും. ഇടിച്ചവന്റെ ഹൈക്കമാൻഡ് ചളിക്കല്ലേ? എന്നെ ഇടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇടിക്കും എന്ന ലൈനിലായിരുന്നു ആ സാറ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഴുവനാക്കി തലപ്പത്തും താഴെ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാ. പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാനും. ഇരുന്നാട്ടെ. ആ അപ്പൊ ശിവദാസ എങ്ങനാ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. മംഗലശ്ശേരി വീട് ലേലത്തിൽ വെക്കുക എത്രയും വേഗം. ബാങ്ക് ലീഗൽ അഡ്വൈസറുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയപ്പോ ലേലത്തിൽ വെച്ചുള്ളൊന്നും നിയമമൊന്നുമില്ല. ബാങ്കിന് പിരിഞ്ഞു കിട്ടേണ്ട തുക പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിറ്റ് വസൂലാക്കാം. അത് നിയമം. ആദികള ലേലത്തിൽ വെക്കേണ്ട നിയമം വേറെ പറയുന്നില്ലല്ലോ. കൂടുതൽ വകുപ്പ് നോക്കാതിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. പിന്നെ എന്നെയാണോ അവഗണിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഭയക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ 3 മാസമാണ് പ്രായം. പിന്നെ ഒന്നിനെക്കോണം വളർന്ന കാലം. ഒരു കൊച്ചു പിച്ചാത്തി കിടക്കപ്പാടടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഉറങ്ങാ നേരം വെളുപ്പിച്ച കുട്ടിക്കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കൊല്ലാം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. ആ പിച്ചാത്തി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വലിച്ചു ജീവിക്കാനും ജീവിച്ചു വിജയിക്കാനും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ എന്ന വലിയ മനുഷ്യന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ സന്ദർഭമാണിത്. ഞാനത് ചെയ്യും. ശിവദാസ, ഒരു ചോദ്യമേ നമുക്കുള്ളൂ. എന്റെ ഞരമ്പിലൂടെ ഓടുന്ന രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ലാത്തിടത്തോളം ഇവരുടെ ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും വിഷയമാവില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്ക് കിട്ടും, വാങ്ങും. ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് പണമോ പൊന്നോ, ഈ നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരുത്തന്റെ പ്രാണനായാലും കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങും. നമ്പ്യാരെ, അപ്പോ ലേലത്തീയതി ഉടനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയല്ലേ? രാജേന്ദ്ര, മന്ത്രി മാധവൻ. ശിവദാസ, കാർത്തിയന് പറ്റിയ ഫീൽഡ് പോളിറ്റിക്സാ. എങ്കിൽ ഇയാൾ ഇവിടെ ഷൈൻ ചെയ്ത് താല്പര്യമുള്ളവനാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു സീറ്റ് എരന്ന് വാങ്ങി, പിന്നെ നാട് മുഴുവൻ 2 കൈയും ഒട്ടിച്ച് ചുണ്ടിലൊരു വഷളം ചിരിയും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിരങ്ങി തുറന്നിരിക്കുന്ന കീശകളിലും മണ്ണാക്കിലും കാശ് തള്ളി തിരികെ കയറ്റി സ്ഥാനലബ്ധി കൈവരുന്ന കോപ്പിലെ പരിപാടിയല്ല. അങ്ങ് വടക്കൻ മണ്ണിൽ യുപിയിലോ ബീഹാറിലോ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. കോവെ കുമാരേട്ടനുണ്ട്. ഞാന് ലേലം നടക്കുന്ന ഹാളിന് വെളിയില്. ചുമ്മാ ഞഞ്ഞാ പിഞ്ഞാ വിളി വേണ്ടെന്ന് പറ പോളോട്. ആരെന്ത് ഫിഗർ വിളിക്കുന്നോ നേരെ ഡബിൾ. സമയമില്ല. പാലക്കാട് ജില്ല ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ഏഴിലക്കര അംശം ദേശം മംഗലശ്ശേരി മാധവമേനോൻ മകൻ നീലകണ്ഠൻ വയസ്സ് 67 മംഗലശ്ശേരി. അതാരും പറഞ്ഞില്ലേ, അവൻ അങ്ങനെ വന്ന് ചാടില്ല. മറ്റേ ദുബായ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ണിയുണ്ടാ കുത്തിന് പിടിക്കുന്നറിയാം. CK ടെമ്പേഴ്സിന് മൊയ്തു ഹാജി 20 വിളിച്ചു. ശേഖരൻ നമ്പ്യാർ 5 കൂട്ടി. നമ്മളോ 40 ലക്ഷം. ശേഖരൻ നമ്പ്യാർ 10 കൂട്ടി. പോളേട്ടൻ ജമ്പ് ചെയ്ത് 60. ഇനി ആരും മേലെ പോവില്ല. 60 ലക്ഷം ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. 47 സെന്റ്. കൺസീൽഡ് ടെൻഡർ ഒന്നും വന്നില്ലേ? അതെ, ഒരു കൺസീൽഡ് ടെൻഡർ ഉണ്ട്. അതുകൂടി നോക്കട്ടെ എന്ന് ബാങ്കിന്റെ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. കൺസീൽ ടെൻഡറിലെ ഫിഗർ ഇതിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ കാർത്തികേയ പറയുന്നു? 60 ലക്ഷത്തിന് മേലെ കൺസീൽഡ് ടെൻഡറിൽ വരാൻ എന്താ ചാൻസ് ഉള്ളത്? ശരിയായ വിലയുടെ ഇരട്ടിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. അവന്മാര് പൊട്ടിക്കെട്ടെന്ന് അതിയുമ്മ ആരോ തമാശ കാണിച്ചതാവും. ശരി. 60 lakh 10,000 அப்படின்னு போட்டு இது பண்ணிக்கிறாங்க போல. മണിയമ്പ്ര രാഘവൻ മകൻ പുരുഷോത്തമൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൺസെയിൽ ടെൻഡറിൽ 60,10,000 രൂപയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ലേലം ആ തുകയ്ക്ക് മിസ്റ്റർ പുരുഷോത്തമൻ ഉറപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അതെങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും? കൺസീൽ ടെൻഡർ അല്ലേ? കൺസീൽ ടെൻഡർ എല്ലാവർക്കും കൺസീൽ ടെൻഡർ
നീ? ഇല്ല, തെറ്റില്ല ലക്ഷ്യം. നിന്റെ വരവിന്റെ വേഗവും താളവും എനിക്ക് കണക്കുണ്ടായിരുന്നതിന്. നിനക്കിന്ന് കണക്കുകൾ തെറ്റിയ ദിവസം അല്ലേ? മൈദീൻ കണ്ണ് റാവുത്തർ ഒരു പഴയ ചങ്ങാതിയാ. നല്ല സമ്മാനമാണ്. എഴുത്താണി കത്തി എന്നാ ഇതിനെ പറയാ. കണ്ണും കൈയും ഏകാഗ്രമായാൽ ലക്ഷ്യം കാണും. കഴുത്ത് തുളച്ചു കയറും. ഒരു പൂവിറുക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ ഒരു ജീവൻ. അതവന്റെ രക്തത്തിലുള്ളതാ. നീ തോൽക്കില്ലട മോനെ. ആയുധങ്ങളെന്നോ ഉപേക്ഷിച്ച ഞാൻ ഈ എഴുത്താണി കത്തിയുടെ മൂർച്ച നോക്കിയത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കൂടെ ഞാനുണ്ട്. പുതിയ യുദ്ധമുറകൾ അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു തേരാളിയായി കൂടെ നിൽക്കാം. കുടിക്കുമ്പോ തനിച്ചിരുന്ന് കുടിക്കണമെന്നാ മിലിറ്ററി അയ്യപ്പൻ നായർ പറഞ്ഞത്. ആളുകളെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാനാ ഇപ്പൊ പൊട്ടിയ വെടി. മോനെ, ആദ്യം ഒരു കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ഒരു ലൈം പീസും. എവിടെ ഓണർ ഗുരുഷു? ഒരു മറ്റേ പണി കാണിക്കല്ലേ? ഞാൻ പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളടാ വടുവ റാസ്കൽ. നിന്റെ കൺസീൽഡ് ടെൻഡർ എനിക്കങ്ങ് ബോധിച്ചു. എടാ പട്ടി പുരുഷു, താങ്ങുന്നത് കാർത്തികേയനിട്ടാണെന്ന് നീ ഓർത്തില്ലേ? അതോ നീ എത്രയ്ക്കങ്ങ് വലുതായ? ചെയ്യിച്ചതാ ശേഖരൻ മുതലാളി. ഞാൻ ബിനാമി പുരയുടെ അയാളുടെ പേർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഉണ്ണേ, നീ ആ ദുബായ് കളി കളിച്ച് ചന്ദ്രദാസന്റെ കൂട്ടുപിടിച്ച് 10 ലക്ഷമാ ഞാൻ കൊരിപ്പോക്കായത്. അതിങ്ങി തരണം. തരും, തന്നിരിക്കും. അമ്മയാണേ തരും. അരി വറക്കല്ലേ? അതിന് കോമ്പിനേഷൻ ബ്ലാക്ക് കോഫി വിത്ത് ലൈം. ബ്ലാക്ക് ടീ വിത്ത് ലൈം കൂടെ പാത്തുക. എന്താ ഇതിനകത്ത് കാര്യം? ഇതിനകത്ത് എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ 22 സദ്യ ഉണ്ടാവുന്ന വഴിവറ പന്നപ്പും. അവനെ ഇങ്ങ് വിട്. ഞാൻ അവനെ കണ്ടിരുന്നു, മണിയമ്പറ പുരുഷോത്തമനെ. ഓ, എന്താ അയാൾക്ക് വിശേഷം? നമ്പ്യാരെ, അതെനിക്ക് തിരിച്ചന്നേ. മംഗലശ്ശേരി, നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് വില. ഒരു നാഴി മണ്ണിന് 1 ലക്ഷം ഞാൻ തരും. നിന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് മുഴുവനും ഇട്ട് നീ തുലാഭാരം തൂക്കിയാലും മുണ്ടയ്ക്കൽ ശേഖരൻ കാൽവെച്ച് തട്ടുയരില്ല. അതിന്റെ അസ്ഥിവാരം നിരത്തി ഞാൻ കുഴി കക്കൂസ് കുത്തും. എന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം സാധിക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളും കുടുംബവും കൂടെ തലയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവായിരിക്കും. അമ്മാതിരി തറപ്പണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലം കിട്ടും. ഇത് ഒഴിവാക്ക്. എന്റെ അമ്മ അടക്കം ചെയ്ത മണ്ണാണത്. ഓ, അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ആ അസ്ഥിമാടമായിരിക്കും ആദ്യം ഞാൻ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് കളയാൻ പോകുന്നത്. ഇല്ല നമ്പ്യാരെ, അതിനായി നിങ്ങൾ ഈ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന കൈ ഉയർത്തിയാൽ വാഴയില വെട്ടി വിരിച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം. കുഞ്ഞനന്തനെ കൊന്ന തോക്ക് ഞാൻ എടുക്കും. തോക്കെടുത്തോ, പക്ഷെ തോക്കാൻ വേണ്ടി ആകരുതെന്ന് മാത്രം. ഒറ്റ കയ്യിൽ ഡബിൾ ബാരൽ പൊക്കി എയിം ചെയ്യുന്ന നേരമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാനിങ്ങനെ പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് നടത്തി 6 അടി 1.5 ഇഞ്ചിൽ സവാരി കിഴികിഴി നടത്തും. 1ഉം 2ഉം അല്ല, കുറെ ഉണ്ട്. പല സൈസ് പല രീതിയിൽ പെടയ്ക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ. കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 1 ദിവസം കാക്കും. പിന്നെ നമ്പ്യാര് വിവരം അറിയും. നീ പോടാ ചക്ക. ഞാൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ ഈ നാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ കാർത്തികേയ മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. അതൊഴിവാക്കാൻ ചിന്തിക്കേ. ഇനി കാണുമ്പോ നിന്റെ മീശ പിരിച്ചിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വെക്കരുത്. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ സീ വിടുവേ. പുരിഞ്ഞതാ? ആ പച്ചട്ടിയില് അരി വറക്കരുത്. இருக்கிற ஒரே வழி அந்த பொண்ணுதான். அதுதான் அடுத்த சீன் வச்சிட்டாங்க. அதான் அவர் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு. അകമലയിലെ ആദിവാസി കോളനിയില് 2 ആഴ്ച കഷ്ടിച്ച്. അത് തന്നെ ഈ ക്യാമ്പിന്റെ ത്രില്ലും. കല്യാണം നല്ല ഡെത്ത് ഡേ. കണ്ടോ? സുഹൃത്തായിക്ക് മ്യൂസിക് മാതിരിയാ. അവളെന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നതാ. അത് ശരി, നമ്മളെ ഒന്നും ക്ഷണിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ പ്രേമമല്ലേ? അതിതീവ്ര അനുരാഗം. അത് ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഈ ഫോമിലാണെന്ന് മാത്രം. ഇവളുടെ ഉഡ്ബി പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. ഇവൾക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര ലപ്പായിരുന്നു.
സത്യം തന്നെ ജാനകി. സുന്ദരിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫേസ്, പിന്നെ എല്ലാം കൊള്ളാം. മറ്റൊരുത്തന്റെ ഭാര്യയാവാൻ പോകുന്നവളോട് കുറച്ചുകൂടെ മാന്യമായി സംസാരിക്കണം. നിന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോടി മറ്റൊരുത്തന്റെ ഭാര്യയാവാൻ പോവാൻ? ശ്രീനിവാസനോട് അവളങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് സത്യമാണ്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും. സത്യത്തിൽ നിങ്ങളായിരുന്നു തമ്മി ചേരേണ്ടത്. എന്തിന്? ഇതെന്തോന്നൊരു ഹിന്ദി സിനിമയുടെ കഥ. അമരീഷ് പുരിയുടെ മോള്, അമരീഷ് പുരിയുടെ മോളെ അനുപം മോൻ കയറി പ്രേമിക്കുക. ഒടുവിൽ കുറെ മെലോ സീൻസും തൂത്തുവാരിട്ടടിയും പിന്നെ കല്യാണവും പിന്നെ ശുഭം എന്ന് എഴുതിയ ലാസ്റ്റ് കാർഡും. മതി, ഞാനില്ല. പണ്ടത്തെ ജാനകി അറിയാവുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞതാ. അവൾ വളരെ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ? നല്ല കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടി. ഇഷ്ടാണോ സത്യായിട്ട്? പിന്നെ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പടിക്കടി. നെല്ലിപ്പടി, നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരനല്ല, അവിടെ മൂടിക്കിടക്കട്ടെ. കരയില്ലേ കരയില്ലേ, ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ച വേദനയല്ലേ ഉള്ളൂ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം. വല്യമലയിൽ താമസിക്കുന്ന കൂടുതൽ തമിഴ് ആദിവാസികള് അവറ്റ ചാട്ടക്കടിച്ച് തെളിച്ചാലും ക്യാമ്പിലേക്ക് മരുന്നല്ല മന്ത്രവാദം അവറ്റയുടെ രീതി. ഞാൻ വരാം ഡോക്ടർ. ശരി. Sister, you ask him to take this tablet for 2 days. Yeah, let's see, no? Yeah. Hi. Hi. Dr. Janaki amma. ഞാനാണ്. കൗണ്ടറാ? Can you give me your step? Yeah. പറയൂ, എന്താ കാര്യം? അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാം. ഒരു മുഖ്യமான ഓ വിഷയം. ഇവരാ കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ. അമ്മ എന്റെ കൂടെ ഒരു ഇടം വരെ ഒന്ന് വരണം. പേഷ്യന്റിനെ കാണാനാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയൂ. ആംബുലൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അമ്മ ക്ഷമിക്കണം, ഇത് പേഷ്യന്റ് വിഷയമല്ല, കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആണ്. What? കിഡ്നാപ്പ്. പാട്ട് വരുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് மரியாதையாக என் கூட வா. நாங்க வந்து வீரப்பனோட ஆள்கா அனங்கியா சுட்டு கொன்னுடுவே. അകമല അവരെത്ര പേരുണ്ട്? 4 പേര്. ആ യെസ് യെസ് ഐ എം കമ്മിങ്. അവൻ നീലന്റെ മോൻ, അവനെ അത് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്കിൾ. പിന്നെ എന്താടോ നോക്കി നിൽക്കണേ? അവനെ എങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതോ? പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുറത്താരെയും അറിയിക്കാതിരിക്കാനാണ്. ഒരു അറസ്റ്റ് നടന്നാൽ പത്രക്കാർ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച കുട്ടിയാ ഞാൻ. അവൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. അവന്റെ പുറകിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും. யாரையும் காணுமே, எங்க போச்சம்மா? നിയറസ്റ്റ് ടൗണിൽ പോണം. ടൗൺ. ഹലോ കുസാമിയാണ്, അമ്മ വണ്ടിയിൽ ഏറിയാச்சு. ഓക്കേ. ദൂരെ അവங்களுக்கு தான் போல இல்ல. அம்மா அவங்க இடம் வந்து இறங்குமா. ஆப்பாண்ட் போட்ட நம்ம வழி விடுங்க. ஆப்பாண்ட் போட்ட இறங்குமா. ஏய் லுக், എനിക്ക് ടൗണിലാ പോണ്ടത്. കേരളാവിലെ ഇരുന്ന് ഹാഫ് പാന്റ് പോട്ട ഒരു ഡോക്ടറെ കിഡ്നാപ്പ് പണിയാச்சு. ഇങ്ങോട്ട് വാടി. ഓ, നിങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്തത്. Why did you do this? നീ സയൻസ് പഠിച്ചപ്പോ രാമൻ എഫക്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഡോക്ടർ സി വി രാമന്റെ തിയറി. ഇത് രാവണൻ എഫക്ട്. പടം രാമനത്തിന് രാമനടി, സംവിധാനം പി മാധവൻ. നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് ചീപ്പ് പണി ചെയ്തു. എന്റെ തറവാട് ഫ്രോഡ് കളിച്ച് അയാൾ കൈക്കലാക്കി. എനിക്കത് തിരിച്ചു വേണം. ഇതൊരു ബിസിനസ് ഡീലാണ്. നിന്നെ വെച്ച് ഞാൻ വില പേശും. നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ചീപ്പാണ്. യെസ്, ഐ നോ ദാറ്റ്. അർഹിക്കുന്ന യുദ്ധമുറയുണ്ട്, അതേ പ്രയോഗിക്കാവൂ. ശേഖരൻ നമ്പ്യാരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ഇനി എന്റെ വാക്കുകൾ കയറും. അതുവരെ നീ ഇവിടെ ഇരി. ഗൗണ്ടറെ തമ്പി, ഇത് ശക്തിവേൽ ഗൗണ്ടർ. ഇത് മിസ്സസ് ഗൗണ്ടർ. ഇത് ഗൗണ്ടറുടെ നാട്ടുരാജ്യമാണ്. ഇവിടെ നിയമവും നീതിയൊക്കെ ഇയാൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.
லதா how are you ராவணன்? என்னடி சொன்ன? இந்த போன்ற சீரியல்ல நீங்க ராவணன் தான். டாக்டர் ஆண்டி கடத்திட்டு வந்தது யாரு? சூரியவம்சம். அவங்க பேர் என்ன? ஜானகி. ஜானகின்னு சொன்னா சீதா தான். சீதாவை கடத்திட்டு போனவன் ராவணன். புரிஞ்சு? அடி பாவி, யாரடி சொன்ன இதெல்லாம்? அதோ பாட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க. நான் ராவணன், அவள சீதா. നീ ആരെ ഷൂർ പണുകയാ? അയ്യാ, ഈ പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു ഹീറോ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നീ അത് പൊളിച്ചടിക്കല്ലേ? പോക്കർത്തരം കാണിക്കുകയും വേണം, ഹീറോ ആയിട്ട് വിലസും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ അത് ഇത്തിരി പാടാ. നീ ഇവിടെ സെറ്റായ ജാലിയായിട്ട് കൂടുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെന്ത് വേണം? ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കളയോ? ഉവ്വ, കരഞ്ഞിട്ടും പിടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യുന്നതാ. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാവണ ഇവിടം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിന്നെയും. അല്ല, അത് സൗകര്യം പോലെ ആരെ വേണേലും പറഞ്ഞേക്ക്. പട്ടി ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിച്ച് ചെറുക്കനായാലും മതി. ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തീർച്ചയായും. കുട്ടിയുടെ തള്ള എന്ന് പരാതി ബോധിപ്പിച്ചത് കേട്ടില്ലേ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നില്? അതിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഈ കോംപ്രമൈസ് മീറ്റിംഗ്. ഈ ചാൻസ് കളയട്ടാ. ഇതുവരെ പിടിച്ചു നിന്ന പോലല്ല. കല്യാണ തീയതി അടുത്തു. നാറും നാട്ടുകാരുടെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നില് നാറി നാണം കെടും. നമ്പ്യാരെ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോ. രാജേന്ദ്രനോ ശ്രീനിവാസനോ അവരൊന്നും അറിയരുത് ഞാൻ തോറ്റു തന്നു. ചെന്നുപോയി പറ ആ നായിന്റെ മോനോട് ശേഖരൻ സമ്മതം പറഞ്ഞു. മുദ്രപത്രം എഴുതി അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇതെന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ സമാധാനിച്ചോളാം ഞാൻ. பின்ன திருமணம் நடக்கும். அப்பா ஒத்துக்க மாட்டார். என்னத்த காத்துக்கு அந்த லேண்டை நேர்மையாக வாங்கிருக்கணும், இனி இந்த லேண்ட் வேண்டாம். அம்மா ரெடி. ஆனா அல்ல தலைவா, പക്ഷേ ഇങ്ങ എല്ലാവരും ரொம்ப ഡെസ്പ്. അമ്മാവ് പറഞ്ഞയക്കാൻ മടി. ഞാനും വലിയ സങ്കടത്തിലാടോ. പറഞ്ഞയക്കാൻ എനിക്കും മടിയാ. தலைவா, அந்த அம்மாவை நீங்களே கல்யாணம் செய்ய தலைவா. அதுதான் ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. അവൾ വരുവാളാ, എന്നോടഞ്ചു പോന നെഞ്ച ഒട്ട വെക്ക അവൾ വരുവാളാ. ജാനകി റെഡി? എന്താ റിലീസ് കിട്ടിയതിന്റെ നന്ദി പ്രാർത്ഥനയാണോ? ഇത് കുമുദത്തിന് വേണ്ടിയാ. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വിവാഹം എളുപ്പം നടക്കുമെന്നാണ് ഒരു മെത്ത്. അവൾക്ക് പാവം നല്ല വിഷമമുണ്ട്. പ്രായം കൂടുതലേ. തടിയും കുറച്ച് ഓവറാ. പേരറിയാത്ത ദേവി അതങ്ങ് നടത്തിക്കൊടു. ആ പാവം ഒരു പ്രശ്നമാണ് പോകുന്ന സഹോദരിയുടെ വിവാഹം. ഞാനും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫലം ഉണ്ടായെന്നറിഞ്ഞാ ഞാൻ തന്നെ അറിയിക്കാം. എടാ IPS-കാരൻ മോഡേൺ ജാമാ മോനെ, നിനക്ക് ഈ ലോകത്ത് വേറെ എത്ര വെമ്പിളാരെ കിട്ടൂടാ കോപ്പേ? ഇന്ദ്രനീല ശോഭയാർന്ന ആകാശവീഥിയിൽ ഒരു വിമാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഇവളൊഴികെ മറ്റെന്തും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ അമ്പോറ്റി കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് പറന്നേനെ. நானும் கேட்டிருக்கேன் அந்த பாட்டு, ஆனா எந்த மிக்ஸ்ல கேட்டேன்னு தெரியல. இதுக்கும் டான்ஸ் ஆனாங்களா? இதுதான் இந்த ஜிம் பண்ணான்னு சொன்னல. ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാക്കൂ ശ്രീനി. ഒരുപാട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ജാനകി. കാർത്തികേയൻ നിന്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ ഒബ്സഷൻ. എന്നിട്ട് അവൻ നിന്റെ അച്ഛനോട് വിലപേശി. ഞാൻ അറിയാതെ നിന്റെ അച്ഛൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു. ഭംഗിയായ ആ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഞാനാണ് വിട്ടിയായത്. നിന്റെ ഭർത്താവുദ്യോഗവും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കിഴങ്ങനല്ല ഞാനൊരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ്. എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എല്ലാം ഇതോടെ അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോ അവിടെ മറ്റാരും മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഐ സ്വെയർ. സമാധാനത്തോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ. വേണ്ട, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം. നിന്നെ അവൻ തൊട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം. പക്ഷെ നീ എന്തിനാ അവനെ ഭയക്കുന്നത്? നിന്റെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അത് മതി. ഒരിക്കൽ തീർക്കാൻ ബാക്കി വെച്ചതെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് അവന് കൊടുക്കാൻ. തീരില്ല ശ്രീനി. അറിയില്ല ശ്രീനിക്ക് അയാളെ.
അത് ഞാൻ അഗ്രി ചെയ്യാം. നിന്റെ അത്ര എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നാളെ എനിക്കറിയാത്ത ചിലതല്ല അവൻ പറഞ്ഞു നടന്നാൽ? ഞാനൊരു പുരുഷനാണ്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു റിയൽ മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ്. ഇത് ഷുവർട്ടി ഉണ്ട് തരാൻ, ഒരു ചാരിത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. നീ ഈ നിമിഷവും കന്യകയാണെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു തെളിവ് വേണ്ട. അതൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത് അവനെയാണ്. ராவணன் வந்ததுக்கப்புறம் അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ. ചുമ്മാ ഡൗട്ട് പോലല്ല அந்த இது அப்படி சீக்வென்ஸ் அப்படி നെരുപ്പിലെ തല്ലുവാർ പോലും. വളരെ ഈസിയായ വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. മറ്റുള്ളവർ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ വിവാഹം നമുക്ക് 2 വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പൊളിക്കാം. ഗുഡ് ബൈ. ഞാൻ അത് മീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നീ എന്തിനാ അവന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്കത് ഇനിയും വിശദീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ല. Then get lost, you bitch. அந்த வார்த்தை மட்டும் இங்க கேட்டுச்சா? SP ശ്രീനിവാസൻ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? ചെയ്യട്ടെന്നേ. നീ അവളെ വിളിച്ചു പറ, അവൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റിൽ ഒപ്പിടാൻ. അവള് ചെയ്യില്ല. ഇതിപ്പോ ശേഖരന്റെ തോന്നിയാസം ഒന്നുകൊണ്ടുണ്ടായ അൽക്കുൽ തന്നെ മതിയായില്ലേ നിനക്ക്? ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തകർത്ത മഹാപാപി. എന്നിട്ടും എന്തിനു കയറുന്നു നീ? എനിക്ക് എന്റെ മോളെന്ന് വെച്ച അത്രയ്ക്ക് വലുതാ. എന്റെ പ്രാണം കൊടുക്കും ഞാൻ അവക്ക്. അതുകൊണ്ടാ നീ ജയിച്ചതും ഞാൻ തോറ്റതും. എന്താണ് ശേഖര സാറേ ജയവും തോൽവിയും? അതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്. നമ്മള് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചതൊന്നും അല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനായിട്ട് ഒരു പണി മകൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്തിന് തെറ്റ് പറയാനോ? ഇവിടെ ആർക്കും കേൾക്കണ്ട, ഇറങ്ങിപ്പോ. ചെയ്തത് തെറ്റായി എന്ന് തോന്നിയിട്ട് വന്നതല്ല. ഒരു പരിഹാരം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊന്ന് അതൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ. ജാനകിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം. എന്തു പറഞ്ഞടാ നായേ? മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനും ഞാനും ജന്മശത്രുക്കളാ. എനിക്ക് പോകുന്ന തരക്കാരനാ നീലൻ, അവന് ഞാനും. നീ ചെക്കനാ ഇന്നലെ കുരുത്തത്. ശേഖര സാറേ, അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല. വിളിച്ച ശീലം ശേഖരൻ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാ. പിറന്നു വീണ നാള് മുതൽ അച്ഛന്റെ ശത്രു എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പാടിക്കേട്ട പേരിനോടൊരു ബഹുമാനം. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മാറിൽ വീണ കൈ വന്ന് തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല ഏതവന്റെ ആയാലും. ഇവളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്, അവക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് അവളെ. അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേലും ശപിക്കാതെ ഇവളെ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചോ, ഞാൻ പോറ്റിക്കോളാം. ഞാൻ മറ്റൊരാളിന്റെ ഭാര്യയാവാൻ പോകുന്നവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വന്നവൻ. നിന്റെ അച്ഛൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് രാമൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വന്നവനാണ് ഞാൻ. അതിന്റെ കാരണം ഞാനായതുകൊണ്ട്. നീ കുടിക്കും അല്ലേ? ഞാനെങ്ങനെ നീ എങ്ങനെ കുടിക്കും എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അല്ല, അതും ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ. ബക്കാടി വൈറ്റം ഇളനീര് ചേർത്ത്. ഞാനും കുടിച്ചിരുന്നത് കരിക്കം വെള്ളം ചേർത്താ. പക്ഷെ നാടൻ മാറ്റിലാണെന്ന് മാത്രം. അറിയാം, ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ ശരിക്കും വിറ്ററ്റി. പല കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഹീറോ ഇന്നും അച്ഛനാണ്. മോനെ, കരള് വെന്ത് വെണ്ണീറാവൂട്ടോ ഇവരുടെ റൂട്ടിൽ പോ. ഭാനുമതി എന്ന പുണ്യം നെറുകയിൽ തീർത്ഥമായി വീണത് തൊട്ട് അശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ടില്ല മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും. ഒരു രാത്രി മാത്രം ഒന്ന് തിരിച്ചു പോവാം. ബാക്ക് ടു ദ പാസ്റ്റ്. എന്തുണ്ടോ തരാൻ? എന്തും. പഴയ ഫേവറേറ്റ് നാടൻ വേണമെങ്കിൽ അതും. ഞാനും കുറുപ്പും ഹൈദരോസും കൂടെ നിങ്ങൾ. ആ ശരി ശരി. ഞാന് എന്റെ വണ്ടി വന്നോളാം. അല്ല, രാജേന്ദ്രൻ പ്ലാൻ പോട്ടർ. ജാനകിയുടെ അച്ഛൻ എന്നെ കാണണമെന്ന് ഹീസ് വില്ലിങ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവരുടെ ആ പഴയ ബംഗ്ലാവിൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഒരു കാറ് പുള്ളി അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതില് വരാനാ പറഞ്ഞ. എന്റെ കാറിൽ വരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് വേണ്ട, ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒറ്റക്കൈ എന്റെ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞോ? ആ കുട്ടി സ്വൈര്യം കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. വൈകാതെ പോയിക്കളയാ. വേണ്ട. എന്താ വല്ല ചതി ഉണ്ടാവുന്ന? പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി. ടോപ്പിട്ടാ ചോദിക്കടാ. Cheers, my son. Cheers. பேஸ் மட்டும் மாத்திட்டேங்க. அதான் இது மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து. ஏன்னா போன ஷாட்ல வந்து அவர் பின்னாடி கை வச்சார் பத்தியா, அப்பதான் தெரிஞ்சது. തന്നോളം പോകുന്ന മകനെ ചിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ്. എന്താടോ നോക്കിയിരിക്കണേ? വെച്ച് കീറ്. തനിക്കും മരണമില്ലടോ. എന്റെ കാലശേഷവും താൻ ഇവന് കൂട്ടുണ്ടാവണം. എനിക്ക് ഏതാണ്ട് വിസ തീർന്ന മട്ട കാണണ. എന്താ ഇയാളീ പറയണേ? മുണ്ടക്കൽ നയിച്ച കാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മതി, ബാക്കി വന്നിട്ട്. എവിടേക്കാ? ഒരു ചെറിയ യാത്ര. തനിച്ചോ ഈ രാത്രിയില്? തന്നെ വിളിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. എവിടേക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. നോ, നിങ്ങൾ കണ്ടിനെ
അതെ ഒന്ന് നിക്ക അച്ഛാ വിളിക്കണ്ട, തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ വിളിച്ചാ നിക്കൂല. ശരി. അല്ല, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വാ. ആരുമില്ലാതെ എനിക്ക് ശേഖരനെ ഒന്ന് കാണണം. പറഞ്ഞാ തീരുന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങ് തീർക്കാടോ. കാർ ഒരു ഡം ബ്ലാസ്റ്റ് പോലെ. എന്താടോ നടു റോഡിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കണേ? എന്തായി കാണിക്കണ? ആരാ അത്? ഞാനാണോ? ഉണ്ടക്കല്ലേ കുട്ടിയാ? ഉണ്ടക്കത്ര വാട്ടില് ഈ തലമുറയിലും ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട് നീലാണ്ട. ഓ നല്ല കാര്യം. ഈ തലമുറയിലുണ്ടെന്ന് പറ. എനിക്കറിയില്ലത്. മുമ്പത്തെ കഥകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ട. മുട്ടിയും കുത്തിയും നോക്കിയിട്ട് ഞാനെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല മരുന്നിന് പോലും ഒന്നിനെ. ശേഖരൻ തരക്കേടില്ല, നല്ല പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിപ്പോ നിലമ്പൂർ കാട്ടിലെ തേക്ക് മരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നല്ല മഴുവിനും നല്ല കൈ പണി വളരെ കുറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാലം കണ്ട കഥ വീട് ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് കഥയങ്ങ് മാറുക. എടാ ചള്ളു ചെക്ക, എന്താടാ മുലപ്പാല് കിണിയുണ്ടാ നാക്കില്? അടുത്ത കാലിന് ചോര വരും, നെഞ്ചും കൂടി പൊളിഞ്ഞ് എന്റെ കുട്ടി പ്രാണം വിടും. വേണ്ട, എണീറ്റ് പോ. ചെറിയ പ്രായ, അത് വലിയ കുറവാകും കുട്ടിയെ. പോ, നീറ്റ് പോടാ. കൊത്തി വിട്ടാൻ പോയത്. നേരം വൈകുന്നു, എളുപ്പം വീടെത്താൻ നോക്ക്. അരുത്. ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ. എന്നെ കാണിക്കില്ലേ? എനിക്കൊന്ന് കാണണം, ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ. കാണാനൊന്നും നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടിയിട്ടില്ല. കത്തിച്ച് കളഞ്ഞല്ലേ? കാർത്തികേയൻ, ഐ എം സോറി. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അയാളുടെ രാജേന്ദ്രന്റെ ബോഡിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ. கார்த்திகேயன் சித்திக்கு அந்த இதுக்கப்புறம் இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் இது போயிட்டாரு போல. என்ன இன்சிடென்ட்? அவரும் வந்து அதான் சொல்றாரு பாரு. എന്ത് പറഞ്ഞടാ ഞാൻ നിന്നെ? എന്റെ ഈശ്വര, ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടിയുള്ളൂ. மாணிக்க லாரன்ஸ் வீடு இது. மாணிக்க லாரன்ஸ் வீடு இது தெரியாது. ஒரே அடிதான். அவரு என்னடா பண்ணாரு? இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரு தான் ஃபோன் பண்ணி வர வச்சாரு இல்லடா சேகர். அவர் கூப்பிட்டு தானே கார் தானே கார் அனுப்புறேன்னாரு. வா சமடி போடுறோம். திரான இதுல யார் டீம்னு தெரியலடா. இவரும் ரெட் ஷர்ட் இருந்தானே. അവനും വിളിക്കരുതാ പേര്, കൊല്ലും ഞാൻ. കൊല്ലാനാ വന്നു.
അരുത് പോലെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നീ എനിക്ക് വിരിച്ച വലയായിരുന്നത്. അതിനാണ് എന്റെ പാവ അച്ഛൻ ഒന്ന് കാണാൻ കൂടെ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞില്ലടാ മഹാപാപി. ഇല്ല, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യില്ല. തമ്മിൽ ഒരുത്തനെ കൊന്നു തീർക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും നീലനും അതെന്നെ ആവാമായിരുന്നു. അവനുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുണ്ടക്കൽ ശേഖരനുണ്ടായത്. നിന്റെ പുളിച്ച വർത്താനവും പൂങ്കണ്ണീരും കത്തിക്കും ഞാൻ. പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കും. എല്ലാം രാജേന്ദ്രനാ. അവനതിന്റെ ശരി. ഏത് രാജേന്ദ്രൻ? ചെറ്റെ നീ അല്ലടാ നിന്റെ മോളെ ഒലത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഫോൺ. എന്തിനെ? എന്നെ കൊണ്ട് ചാടിക്കാൻ കൊലക്കുഴിയില്. അതിൽ വീണത് എന്റെ അച്ഛനാടാ, മംഗലശ്ശേരി നീൽ. ആ പേരിനെ പെരുമയും കൊന്നവനെ കത്തിക്കും ഞാൻ. ഫോൺ ഞാൻ ചെയ്തതാ, അവൻ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ നിന്നെ ആയാലും കൊല്ലാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവനെ പിടിക്കുന്ന തീയിലേക്ക് എടുത്തറിയും രണ്ടിനെ. என்விலியும் இதுதான் பார்த்தோம்ல நம்ம. മോനെ കാർത്തികേയ വേണ്ടടാ, ഞാനേടാ മോനെ പറയണേ. വേണ്ട, ഇവൻ ഇനി വേണ്ട. എന്റെ അച്ഛനില്ലാതെ രാജേന്ദ്രന്റെ കഴുത്തറുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പോയത് മതി. നീ അവന് വേണ്ടി കടം വീട്ടണ്ട. ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ അവൻ പോയേ. വേണ്ട മോനെ വേണ്ട. ഇല്ലെങ്കിൽ മാറി, ഞങ്ങൾ ചെയ്യത് മാറി നിൽക്ക്. വേണ്ട, വാ എന്റെ കൂടെ. ഞാനാ വിളിക്കണേ. വരാ, ഇതെന്റെ വാക്കല്ല. അവനാ നിന്നെ വിളിക്കണേ. നീലൻ പറഞ്ഞത് കേക്ക. ഇല്ലാച്ച ആ തീയിലേക്ക് ഞാനും വീഴും. കാണോ അടാ മോനെ. നീല ഹലോ, ഞാൻ ഇവിടം വിടുക. ചോദിച്ചു വാങ്ങിയൊരു ട്രാൻസ്ഫർ. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് യാത്ര ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ തനിച്ചല്ല വന്നത്. പക്ഷേ കൂടെയുള്ള കക്ഷി ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടർ ജാനകി അവളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജീവിച്ച് തീർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്. എന്താ സുഹൃത്തെ, രാമൻ സീതയെ രാവണൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. കഥയിൽ നിങ്ങളാണ് രാവണനെങ്കിൽ രാമൻ ചുറ്റിപ്പോവും സാർ. ഊതല്ലേ? നോ മാൻ, ഐ ആം ടെല്ലിംഗ് ദ ട്രൂത്ത്. തീരുമാനം എന്റേതാണ്. മറുപടി തരേണ്ടത് കാർത്തികേയനാണ്. ഞാൻ തരാം, ഞങ്ങള് കൊല്ലം കുറെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ നിഴലായി നടന്നതിന്റെ അധികാരാന്ന് കുട്ടിക്കോ. ഇതാ നിന്റെ പെണ്ണ്. നീയും ഇവളും തമ്മിൽ ചേരും. അത് ശരി, എല്ലാരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പരിപാടിയാ. സോറി, ഐ ആം ഇൻ എ ഹറി. സോ വിഷ് യു ഗുഡ് ലക്ക്. ഗുഡ് ലക്ക്. മിസ്റ്റർ എസ്.പി. യെസ്, I wish you a no. We wish you a happy Savari Girigiri. So, பிரபு ராவணன் என்ன சொல்றது? படம் வந்து அந்த கண்டினியூஷன் வந்து எடுத்துட்டு வந்தது நல்லா. அது 2001ல பண்ணிருக்கு தான் வந்து ஹைலைட். ஏன்னா வந்து அது என்னன்னா, எனக்கு அந்த கண்டினியூஷன்ல நிறைய இருந்தது. ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னன்னா, இவருக்கு அங்க அந்த பத்துல கால்லயும் கையிலயும் அடிபட்டுரும். அப்பா வந்து ஒரு மாதிரி நொண்டி தான் நடந்துருந்தது. அது எனக்கு அந்த கண்டினியூஷன், ஏன்னா அது ஓவர் லுக் பண்ற மாதிரியான ஒரு டீட்டெயில். அது சின்ன டீட்டெயில், பட் ஆனா அதையும் பார்த்து வச்சது ஒண்ணு. அப்புறம் நீ சொன்ன மாதிரி அது இந்த ஷாட்டு அப்படியே வந்துச்சு பாரு. இந்த சைடு பையன் அப்படியே பேனிங். அது அது வந்து சிம்பிள் தான். ஆனா அந்த டைம் கட் பண்ணி அதை அப்படியே இது பண்ணிடு. பட் அந்த டைமுக்கு அந்த ஷாட் சூப்பர் ஷாட். நெப்போலியன் வந்து செம்ம ரிவெஞ்ச் இதுல இருந்தாரு. ஆனா கிளைமேக்ஸ்ல பார்த்தா எனக்கு அது அப்படியே விட்டு கொடுத்துட்டா மாதிரியே இருந்தது. அவரே வந்து பண்ணிருக்கலாம். அதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபைட் பண்ற மாதிரியே வச்சுக்கலாம். லைட்டா தோணுச்சு. அவங்க ரெண்டு பேரே ரிவெஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணது ரிவெஞ்ச் இல்ல. அது எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படின்னா வந்து அவங்க ரிவெஞ்ச் வந்து கொல்றதுக்கு தான் போயிருக்காங்க. இவர் கை வெட்டிட்டாரு, அவர் வந்து ஒருத்தரை சுடணும்னு நினைச்சா, இவரை சுடணும்னு நினைச்சு உன்னை செத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க ரிவெஞ்ச் வந்து பழி வாங்கணும் தான் இருந்ததே தவிர உயிர் கொள்ளணும்னு இல்லை. ஏன்னா இவரும் உயிர் கொள்ற மாதிரி எந்த பிளானும் போடல. இவரும் வீடு வாங்கணும், அசிங்கப்படுத்தணும் தான் இருந்தாரு. பட் கூட இருந்த நல்ல கைங்க தான் எப்படி நான் போட்டுறேன் ப்ரோ, நீ சொல்லு நீ அண்ணனை எதிர்த்தீங்கன்னா போட வேண்டியதாயிட்டோன்னா அந்த மாதிரி தான் பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ ஓகே,
ராவண பிரபு பார்த்தாச்சு. இது இன்னொரு 3வது பார்ட் இருக்குதா இல்லை இதுக்கு இல்லை முன்னாடி? அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். சரி நம்ம வந்து கூடிய சீக்கிரம் பட்டன் ப்ரொவிஷன் சப்டைல்கேஷன் அது பார்க்கலாம். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ஆக்சுவலா அது விட்டால கிடி நான் கூட இது மலையாள ஸ்லாங்ல அந்த சைடுல அப்படியே மாத்திட்டாங்கன்னு தான் எனக்கு அவர் படம் ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நல்லா இருந்தது. பாடும்போது தான் வந்து ஓ இதுதான் சொல்றாரா இவரு. பார்த்தா தமிழ் ஆளு கூட பழகி இன்னொரு நாள் இன்னொரு மூவி பார்க்கலாம். ஆண்டது சரி வெற்றி பரத் சைனிங் ஆஃப். subscribe guys.